سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ. بیٹھو. کیا سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ممبر. بیٹھو. مجاہدہ کا مطلب اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کوشش. اتنی کوشش. فرماتے ہیں میں جنگلوں میں چلا گیا, 25 سال میں نے جنگلوں میں گزارے. فرماتے ہیں گھاس پھوس کھاتا تھا, پتے کھاتا تھا, کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے تھے, میں بغیر اس کے رہتا تھا. فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا 3 برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا. اونچی گئے. غوث پاک کیا فرماتے ہیں کتنا عرصہ نہیں کھایا؟ اونچی 3 سال پہلے وفات پائی ہے, میرے خیال 3 سال ہی ہوئے ہیں. بابا رحمت اللہ نے, مانسیرے کا رہنے والا تھا, نام تھا رحمت اللہ, اس کو بابا دھنکا کہتے تھے. اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں, پانی کا گھونٹ بھی نہیں, پانی کا. اونچی میں کہہ رہا ہوں غوث پاک 3 سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اس بابے کے پاس 6 مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں, کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں. حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا. تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا. میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے, کتنا سج دھج کے ہے اور کتنا خوش ہے, کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا, وہ کوئی انسان نہیں تھا. وہ کون تھا؟ عید کا, وہ عید کا چاند تھا. اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے. ضرورت نہیں ہوگی کہ تم سے دوسرا سوال پوچھیں, ان کو پتہ ہے جو غوث پاک نے کیا حال کیا تھا ان کا. جب غوث پاک قبر مبارک میں گئے تو انہوں نے اپنا حلیہ چھپا لیا, عام آدمی کی طرح بن گئے. فرشتے آئے منکر نکیر, بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ خاموش 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 پوچھتے رہے. ایک ہاتھ سے ایک منکر کو پکڑ لیا, ایک ہاتھ سے نکیر کو پکڑ لیا. اب تم بتاؤ جو میں سوال پوچھوں. انہوں نے جھٹکا دیا لیکن ہاتھ چھڑا نہ سکے. اللہ سمجھ گئے بس کسی مصیبت میں پھنس گئے. یہ کوئی انسان ہے جو ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہمارے میں اتنی طاقت. ہاں جی بتائیں کہ میرے سوال کا یہ جواب دو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ یہ دنیا میں دنگا فساد کرے گا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم دو نے تو نہیں کہا تھا نا. میرا شاہی تین نبی کا سچا دائی. بھائی ہم دو نے تو نہیں کہا تھا نا, سب فرشتوں نے مل کے کہا تھا نا ایسا کرو ہمیں چھوڑو. تو ہم ان کو لے کے آتے ہیں یا پوچھ کے آتے ہیں. آپ نے فرمایا تم کو چھوڑ دیا تو واپس نہیں آؤ گے. اب لوگ کہتے ہیں غوث پاک میں اتنی طاقت. جب جبرائیل علیہ السلام اوپر لے کے گئے تھے معراج میں تو جہاں رف بھی ٹھہر گیا تھا تو غوث پاک نے روح مبارک نے آپ کو اوپر پہنچایا تھا نا. اللہ تو وہی روح مبارک تھی نا جسے فرشتوں کو پکڑ لیا تھا. غوث پاک نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں ایک کو چھوڑتے ہیں ایک کو پکڑے رکھتے ہیں. جا کے پوچھ کیا ہے, جا کے پوچھا کسی کو سوال ہی نہ آیا, کیا جواب دے؟ پھر اللہ کی طرف مخاطب ہوئے, اے اللہ ہمارا آدمی قبر میں پھنس گیا. اللہ نے کہا ایسا کرو اس سے سمجھوتا کر لو, معاہدہ کر لو.
تو پھر معاہدہ یہ ہوا کہ جو میرا بندہ ہوگا اس کے دل پہ اللہ کی مور لگی ہوگی، تم اسے حساب کتاب نہیں کر سکتے۔ آپ وہ سمجھ جائیں گے یہ تو غوث پاک کا بندہ ہے، اللہ اس پہ دل پہ لکھا ہوا، یہ نہ ہو کہ ہم پوچھتے رہے غوث پاک آ جائیں پھر پکڑ لیں وہ، اب وہ آدمی بغیر حساب کتاب کیسے جنم میں جائے گا؟ اب منکر نکیر آئے، انہوں نے 360 سوال کے جواب لکھنے دینا، انہوں نے کچھ نہیں لکھانے چلے گئے نا۔ پھر ایک اور فرشتہ ہے، امان نام ہے اس کا، پھر وہ آتا ہے، اس امان کا کام ہے کہ روح کو نکالنا، لکھے کے مطابق دوزخ میں یا بحشت میں لے کے جانا۔ وہاں تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، روح کو دیکھتا ہے اللہ کے نور سے چمک رہی ہے، اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر، وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا، وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک ہی اس کا حساب کتاب ہے۔ اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، اور کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اسی کے عشق میں جب لگ جاتے ہیں تو حضور پاک کا روزہ مبارک آ جاتا ہے کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے، پھر اسی کو ہے نا جو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو کہیں بھی ہے مدینے میں ہے نا، تو پھر اس کو تب 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے نا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے ان کے 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے، شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے، وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلاء جانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے، کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسا ہٹا کے نکل جائیں گے، ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000، کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ۔ غوث پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے غوث پاک کیا کروں؟ غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں، جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھیں بند کیا، جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں، ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آتا، تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی، میں نے ایک کونا دیکھا اور وہاں ضرورت کر لیا، ضرورت سے فارغ ہوا، پھر ایک جگہ گیا، پانی ملا، وہاں سے وضو بھی کر لیا، وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں؟ غوث پاک کی مجلس میں تھا، یہاں کہاں گا؟ ابھی خیال کر ہی رہا ہوں، چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہے غوث پاک سرکار۔ منہا شعور او دہور، فرماتے وما منہا شعور او دہور، کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں، کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا۔ فرماتے ہیں ہر سال، نیا سال آنے سے پہلے، نیو ایئر آنے سے پہلے، یہ جنوری والا نہیں محرم والا، جنوری والا نہیں محرم والا، آنے سے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے، غوث پاک کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے، اور سال بھر میں کیا ہوگا وہ مجھے رپورٹ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان،
शव्वाल, जिलहज, जिलकद, जिलहज, ये 12 महीने पहले आते हैं, फिर शुरुआत होती है। मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं, हफ्ता पहले मेरे पास आता है, सब रिपोर्ट देता है कि क्या क्या होगा, फिर वो आता है। दिन निकलने से पहले मेरे पास आता है, इजाजत लेता है, सब रिपोर्ट देता है। इसीलिए सारा अल्लाह ने गौस पाक के हाथ में दिया है। आला हज़रत क्या मजे में फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। आप जो चाहे करे, अल्लाह ने आपको अपना महबूब बनाया। यहां मुझे एक बात याद आ गई, जो बात मैं अर्ज कर रहा था उसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात मुझे यहां पर याद आई। मैं उसी बात पे अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता था, लेकिन अगर इजाजत दे तो अर्ज करूं आपको। हजरत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश खुश था। तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? अगर आप कहेंगे तो हम 29 को आ जाएंगे और आप कहेंगे तो हम 30 को आएंगे। अल्लाह ने आपकी इजाजत पर मौकूफ रखा है कि जो मेरा अब्दुल कादिर कहे तूने वही करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सी किताबों में दर्ज है ये वाकया। पढ़ तो सही गधे। हुजूर गौस पाक के पास एक शख्स आया मुरीद होने, आपने उसको मुरीद कर लिया। पीरों के हाथों होंगे ना मुरीदा पीछे। वो घर गया, जाके सो गया। एक ही रात में मियाँ एक ही उसको 70 मरतबा इह्तिलाम हुआ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं ज्यादा वाज़ेह नहीं कर रहा, आप समझ गए? नहीं। इंग्लिश वाले वेट ड्रीम कहते हैं। पढ़ना तेरे को डर नहीं लगता? सोया, फिर कुछ हो गया, फिर सोया, फिर 70 मरतबा उसको ये शिकायत हुई। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। और आपको पता है 2-3 मरतबा ही होए तो कमजोरी का क्या हाल हो जाता है। किसी हकीम के पास जाओ। 70 मरतबा ऊंचे, 70 मरतबा। और हर बार किसी नई औरत के साथ, ख्वाब में जो वाकया होता था किसी नई औरत के साथ। खुदा के लिए यार, बाज औरतों को वो अच्छी तरह पहचानता था और बाज उसके लिए अनजान। कुछ हया कर। हजरत गौस पाक की बारगाह में आया, ठीक है जी। कहने लगा जी आपने कौन सी गर्म निगाह कर दी है, मेरा तो हाल बुरा हो गया। कि मुझसे ये सारा वाकया पेश आया, मैं तो सारी रात लरसने लग गया हूं, जिसमें मेरे ताकत नहीं रही है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। फरमाया इस रात के वाकये को बुरा मत समझ, यार कैसा चवल आदमी है। बल्कि शुक्र कर। जी जनाब, अल्लाह का शुक्र कर। उसने कहा जी मेरा हाल बुरा हो गया। आप कह रहे हैं शुक्र कर, इसी तरह रोज रात को हुआ तो मेरा तो देहांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। शुक्र कर। उसने कहा जी मुझे समझाएं शुक्र का क्या मतलब होगा। रुक तेरे को बताते। फरमाया इस वाक़े को बुरा ना समझे, तेरे साथ मेहरबानी हुई है। ओ भाई कितने बैठे हुए हो? उसने कहा जी समझाएं। फरमाया जब तू मेरे पास मुरीद होने आया तो मैंने तेरी पेशानी को देखा। ये तो कुछ और ही होने लगा। इसको देखा, लिखा हुआ है, कोई आंख वाला हो तो पढ़ लेगा। कहानी थोड़ा भी झूठ निकला। तेरी पेशानी को देखा तो उसमें लिखा था तू 70 मरतबा जिना करेगा। साढ़े सारे बुजुर्ग जो है वो कहानी ही करा के गए थे। फिर मैंने लौहे महफूज में देखा। मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूंगा। अल्लाह ने इसीलिए महफूज किया है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से देख लें। यार क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। पर मैं वहां देखा तो वहां भी लिखा हुआ था कि फलां 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 औरत के साथ तुम ये काम करोगे। उनके औरतें हुलिये वगैरह सब वो भी बता दिए। तो कुछ ज्यादा नहीं हो गई? तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद होकर ऐसा करेगा? ये तो होगा। तो मुरीद होने के बाद भी ऐसा करेगा? नहीं। तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इसकी तकदीर बदल दे। दिमाग खराब है की तरह। इसकी तकदीर बदल दे।
रहूंगा और इस गुनाह से इसको बचा ले, तो अल्लाह ने वो काम जो तुमने जागते हुए करके गुनाह कमाना था, अल्लाह ने ख्वाब से बदल दिया। अर्ज कर दे, इंजीनियरिंग भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए। गौस पाक बैठे हुए बयान फरमा रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, छत में से सांप गिरा। सांप जी क्या गिरा? आपका तो देख के वुजू ना ना। चलो मैं नहीं कहता, आप खुद ही सोच लेना क्या होगा आपके साथ। एड्डी बड़ी बोंगी मारी है, हैं? कितने बेहोश हो जाएंगे डर के मारे जनाब। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का हैं, सांस लेना भूल जाएंगे ना, क्योंकि आदमी खौफ ज्यादा हो जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है। बंदा क्या, ये आपको किसने सिखाया? हमारा क्या हाल होता है? गौस पाक आराम से बैठे हैं, कोई जुम्बिश नहीं की। देखो किड्डी बड़ी कहानी है। वो सांप झोली में गिरा, लोग देख रहे हैं, वो सांप आपके जिस्म पे घूम रहा है। सर ये कहानी है, टोटली कहानी है। बाजों ने लिखा है कि आस्तीन में चला गया, लेकिन जिस्म में घूम रहा है। सर ना पुरानियां गल्ला उन नवियां गल्ला ने ये भूल गए तुहाडे बुजुर्ग। उसने हजरत बड़े आराम से बैठे, वो आपसे पूरा लिपट गया, गर्दन पे लिपटा, आपके जिस्म पे घूमा और उसके बाद एक तरफ चला गया। आप अपने दिमाग खोलें, खुदा के लिए इनके हाथों में ना खेलें। ये आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं दीन के नाम के ऊपर, हमारी आने वाली नस्लें सेकुलर हो जाएंगी। सारे मुरीद देख रहे हैं कि गौस पाक को कोई खौफ नहीं, कोई परेशानी अच्छा तो नहीं, आराम से बैठे, कोई चीज पकड़ी नहीं, सांप को नहीं पकड़ा कि उसको पकड़े मारें कुछ करें। आज नवी गल क्यों? फरमाया मैं रब की अता पर, रब की कुदरत पर, रब की तकदीर पर पक्का ईमान रखता हूं। ना पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, ये पुरानियां गल्लां ने। इस जमाने जालियत में होता था। ये सांप इम्तिहान के लिए था, तुम्हें दिखाने के लिए था कि मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूं, मेरा अल्लाह पर यकीन पक्का है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि इंजीनियरिंग का दौर आ गया ना। सर इन मौलवियों ने कभी सोचा था कि हमें भी कुछ चैलेंज करेगा इस सिस्टम को? ये तो बड़े बड़े बदमाश बन के बैठे हुए थे, ये इनके किले थे, इनको कौन ललकार सकता था? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप मौलाना साहब के बयानात तो सुनते ही होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नामवर मौलाना हजरात के 10 बड़े झूठ, जो सरासर झूठ हैं, जिनमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। अगर आपको सुनने के बाद यकीन ना आए तो आप तहकीक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अफसोस सामने बैठे सैकड़ों के मजमे पर भी होता है, जो इन जाहिलों के झूठ सुनकर इन्हें टोकना तो दूर की बात, बल्कि ये जाहिल अवाम दुगना इन्हें बड़े बड़े नारे लगाकर दाद देते हैं। नंबर 1, इस मौलाना साहब को सुने, जो एक ऐसी बात को हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर रहा है, जिसके साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। आपने ये करामत सुनी है गौसे आजम की कि जो उनसे मुसाफा कर लेता था उस दिन नहीं मरता था। हुजूर गौसुल आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। सुबह सुबह लोग जमा हो जाते थे जिंदगी की जमानत लेने के लिए। गौसुल आजम दस्तगीर की शान थी कि आप अपने शागिर्दों को बढ़ाते थे और मौज में उन्हें कभी कहते थे मर जाओ, तो सारे मर जाते थे, फिर फरमाते जिंदा हो जाओ, वो उठ जाते थे। को देना चाहता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मौलाना इमरान आसी साहब, जो अपनी कमाल की सुर की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी चवल भी मारी है, वो भी सुन लें। ये जनाब फरमाते हैं कि मौलवी, तुम तो कुरान पढ़कर मुसलमानों को मुशरिक बना रहे हो। तुम्हारे कुरान पढ़ने में इतना मज़ा नहीं जितना हमारे बुजुर्गों की ढोलकियों में मज़ा है। लोग
मौलवी रब काबा दी कसम है तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई जाना है, नबी दी उम्मत नु बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़ने ना सवाब नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाब है। तेरे कुरान पढ़ने ना सवाब नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाब है। तू कुरान पढ़ के मोमिना नु मुशरक बनाई जाना है, साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमन बनाई जाने। तेरे कुरान पढ़ने से ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दी कवालियां च सवाद है। नंबर 5, इस झूठों वाली सरकार की भी सुने। ये भी एक ऐसी बात को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर रहे हैं जिसके साथ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई ताल्लुक नहीं। आजम अबू हनीफा जो हिजरी 80 में पैदा हुए, जिन्होंने 70 सहाबा की जियारत की है, जिन्होंने 100 मरतबा हालत खाद में अल्लाह का दीदार किया है, वो इमाम आजम अबू हनीफा जब रसूलुल्लाह के रोज़े अनवर पे जाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, कब्रे अनवर से जवाब आता है, ऐ मुसलमानों के इमाम तुम पर भी सलाम हो। वो इमाम आजम अबू हनीफा, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसने खाना काबा में एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान करीम पढ़ा। अब इस अकल से पैदल जाहिल मुल्ला की भी सुने। नाउस बिल्ला, इन जाहिलों ने तो अल्लाह के नेक बंदों को नबियों से भी बढ़ा दिया है। तो फिर दोज़ख से अब बचाने वाला कौन है? ना बीवी बचाने आएगी, ना बच्चे आएंगे, ना बाप आएगा, ना भाई आएगा, ना खानदान वाला, ना कबीले वाला, ना मोहल्ले वाला, ना गांव वाला, ना शहर वाला, कोई नहीं आएगा मगर खुदा की कसम। दोस्तों, औलिया अल्लाह का दामन थाम लो। जब बीवी बच्चे नहीं पहचानेंगे वहां सरकार गौसे पाक पहचानेंगे, वहां गरीब नवाज पहचानेंगे, वहां बंदा नवाज पहचानेंगे, बाबा फखरुद्दीन साहब वहां पहुंचाएंगे, हजरत गौसे आजम कहेंगे ऐ अल्लाह खादरियों को जन्नत में जगह दे दे। नंबर 8, इस जाहिल मुल्ला ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नाउस बिल्ला मूसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़ा दिया है। आपकी कौम, मेरे गौस ने कहा मेरे पैगंबर तक कहां जा रहे हो? अरे मेरे नबी तक कहां जा रहे हो? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐ ईसाइयों, ऐ यहूदियों, मेरे बारे में क्या ख्याल है? बोले अब्दुल कादिर हम आपको पहचानते हैं। बोले मैं नबी नहीं हूं, मेरे नबी के घराने का एक फर्द हूं और मेरे नबी का एक उम्मती हूं। अरे मेरे आका तक कहां जाते हो? अब्दुल कादिर मुर्दों को जिंदा करता है, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। बता किस मुर्दे को जिंदा करूं? पूरे ईसाई लाजवाब हो गए, गौसे आजम को ले गए। फरमाया अच्छा ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे जो मुर्दे जिंदा होते थे? क्या कहकर मुर्दों को जिंदा करते थे? तो ईसाई आलिम ने कहा अब्दुल कादिर आपके कुरान में खुद लिखा है, ईसा कहते थे कुम्बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। ये तो कुरान में है कुम्बे इज़्निल्लाह। तो गौसे आजम ने खबर की तरफ देख के फरमाया वो ईसा थे जो कुम्बे इज़्निल्लाह कहते थे। खबर की तरफ देख के फरमाया अब्दुल कादिर के हुक्म से जिंदा हो जा। नंबर 9, जरूरत नहीं होगी तुमसे दूसरा सवाल पूछें, उनको पता है जो गौस पाक ने क्या हाल किया था उनका। जब गौस पाक कब्र मुबारक में गए तो उन्होंने अपना हुलिया छुपा लिया, आम आदमी की तरह बन गए। फरिश्ते आए मुनकर नकीर, बताओ तुम्हारा रब कौन है? खामोश 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 पूछते रहे। एक हाथ से एक मुनकर को पकड़ लिया, एक हाथ से नकीर को पकड़ लिया। अब तुम बताओ जो मैं सवाल पूछूं। उन्होंने झटका दिया लेकिन हाथ छुड़ा ना सके। अल्लाह, समझ गए बस किसी मुसीबत में फंस गए। ये कोई इंसान है जो हाथ से नहीं छोड़ा? हमारे में इतनी ताकत। हाँ जी बताएं कि मेरे सवाल का ये जवाब दो। नंबर 10, मुर्दों को जिंदा फरमाते, कई मुर्दों को जिंदा किया। पूरे बगदाद में यह बात मशहूर हो गई कि जो शख्स गौसे पाक अलैहिर्रहमा से
ہاتھ ملائے گا اس کا انتقال اس دن نہیں ہوگا. تو دھڑا دھڑ لوگوں کے گروہ جوک در جوک آنے لگے. غوث پاک علیہ الرحمہ سے ملاقات کرتے اور جو ملاقات کرتا اسے موت نہیں آتی. اور غوث پاک علیہ الرحمہ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے پتہ کیا فرماتے؟ بچے پڑھ رہے، سبق دیا، سبق سنایا، اب فرماتے موتو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے سارے مر جاؤ. وہ سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوتے نا وہ سارے مر جاتے. پھر کہتے قوموا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو. وہی طلباء جو پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے مرے، اب زندہ ہو کر بیٹھ گئے. آنن فانن یہ کام ہوتا رہا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. آپ کے مریدین مولانا جلال الدین رومی 7-8 سال کی عمر ہے، گھر سے نکلے، باہر گراؤنڈ تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے، تو مقابلہ ہو رہا تھا بھی زیادہ اونچا جمپ کون لگاتا ہے. رومی نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، جمپ لیا، اتنے بلند ہوئے کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے. بچے ڈر کے بھاگ گئے گھر کی طرف. ماں دوڑتی ہوئی آئی، گراؤنڈ میں دیکھا تو رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے. ماں نے پوچھا میرے بیٹا کدھر گئے تھے؟ کہا اماں گراؤنڈ میں آیا تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے. میں نے کہا حضور کے غلام ہو، ذرا ٹھیک کر کے لگاؤ، پہلے آسمان تک تو جاؤ. تو بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں انہوں نے کہا ہم سے نہیں لگتے، تو لگا. ماں نے کہا بیٹا پھر؟ کہا اماں پھر میں نے جمپ لیا. بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسم ہے، جب میں نے جمپ لیا پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا.